روحانیت میں خالی پن اور خاموشی یہ دو صرف لفظ نہیں ہیں، یہ دو عالم ہیں۔ دونوں کی اپنی ڈیپتھ، پاور اور حقیقت ہے۔ یہ دونوں اللہ تک کا راستہ کھولتے ہیں۔ ان دونوں پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا موضوع بڑا خاص موضوع ہے، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ جو بھی نئے ہیں ان سے گزارش چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مہربانی کر کے اگر آپ کے پاس پورا ٹائم ہے تو ویڈیو کو دیکھیں، ورنہ یہیں سے اسکپ کر لیں۔ ویڈیو پورا دیکھ لیں، اس کے بعد لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کہ روحانیت میں خالی پن اور خاموشی کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیے سامعین، روحانیت میں خالی پن کیا ہوتا ہے، خالی پن کا اصل مطلب کیا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ دل کا خالی ہو جانا، دل کا خالی ہو جانا مطلب دل میں جو غلط چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے آزاد ہو جانا، فکر رک جانا، کوئی فکر نہیں، خواہشیں جو بھی ہیں ان کا تھم جانا، اندر سے بوجھ اتر جانا، ایگو کا ہلکا ہو جانا۔ خالی پن اندر میں جب کوئی سوچ، کوئی خواہش، کوئی ڈر نہ ہوگا، صرف ایک ہلکا پن ہوگا جسے صوفیہ فنا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دینا۔ یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں آپ کسی چیز سے، ہر چیز سے خالی ہو جاتے ہیں، چپکنا نہیں ہوتا، آزاد ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو کسی چیز کو بوجھ نہیں بناتے، آپ اپنے آپ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ خالی پن میں اللہ بھر سکتا ہے۔ جس دل میں جگہ نہیں ہے اس میں اللہ کا نور کیسے اترے گا؟ تو خالی پن اللہ کے نور کی تیاری ہے۔ ہمارے دل کو خالی کر دینا، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی پیالہ پڑا ہوا ہے، برتن ایک ہے پیالہ، اگر وہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ کام کے لائق ہوگا، اگر اس میں کچھ بھرا ہوا ہے تو آپ کے کام کا نہیں۔ اگر کوئی کمرہ ہے تو اس کو یوز کرنے کے لائق وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر آپ نے بنا دیا اور گھر کے سارے کمرے آپ نے مٹی اور گند سے بھر دیے تو آپ کو اندر رہنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ خالی پن کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے تیاری رہنا، مطلب وہ خود یوزفل چیز ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی پن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، نہیں، آپ نے اپنے اندر سے جو بھی گند ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا اور اپنے اندر، اپنے دل کو، اپنے نفس کو یوزفل بنایا تاکہ اس میں اللہ کا جو نور ہے وہ داخل ہو سکے۔ پھر روحانیت میں خاموشی کیا ہوتی ہے؟ پہلے خالی پن میں ہم نے بات کی، اب روحانیت میں خاموشی کیا ہوتی ہے؟ خاموشی کا مطلب صرف بولنا بند کرنا نہیں ہے، یہ ایک خاموشی کا روزہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بی بی مریم سے چپ کے روزے رکھنے کا کہا، کیونکہ ان کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، تو ان سوالوں کے جواب نہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چپ کا روزہ رکھو اے مریم، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو یہ ایک دن کا بچہ بولے گا، اور ایک دن کے بچے نے بول کے اپنے ماں کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ تو وہ خاموشی، روحانی خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ سوچ کا رک جانا، خام خواہ کے کوئی تھاٹس نہ ہو، اندر میں سکون کا اٹھنا، اندر سے سکون محسوس ہونا، دل کی آواز سنائی دینا، وقت
का स्लो हो जाना, अवेयरनेस को गहरा फील करना। सूफी इसलिए इसे कहते हैं कि ये इनर साइलेंस है, ये वो हालत है जहाँ जिक्र खुद चलने लगता है। क्योंकि खामोशी हो जाएगी तो आपका जो ताल्लुक़ है, जब आप खुद खामोश हो जाएंगे, आपके लब खामोश हो जाएंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो दुनिया से ख़त्म होके अपने आप, अपने अंदर से, अपने अल्लाह से एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। ज़िक्र खुद चलना लगता है, दिल सॉफ्ट हो जाता है, नरम मिजाज इंसान हो जाता है, इंसान के अंदर नूर उठता है अल्लाह का। अब आप वजूद से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरी कायनात से आपको अल्लाह महसूस होने लगता है, आपको फीलिंग आ जाती है। खामोशी मतलब अल्लाह की ज़मीन, खालीपन मतलब अल्लाह का आसमान, ये टर्म समझने जैसा है। फिर खालीपन और खामोशी की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि अल्लाह कभी भी नॉइज़ में नहीं मिलेगा, शोर में नहीं मिलेगा, साइलेंस में मिलेगा। अल्लाह भरे दिल में नहीं मिलता, खालीपन में मिलता है। जो खाली दिल होता है वहाँ पे अल्लाह मिलेगा, भरे हुआ दिल में नहीं मिलेगा। ये दो चीज़ें मिलकर दिल को नूर के ऊपर ट्यून कर देती है। जिस तरह रेडियो को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करना होता है, वैसे ही रूह को अल्लाह की फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है। उस ट्यूनिंग का नाम खालीपन प्लस खामोशी है। जब खालीपन और खामोशी की ट्यूनिंग होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऐसी पैदा होती है कि अल्लाह से कनेक्शन जुड़ जाता है। खालीपन और खामोशी से क्या होता है, आखिर होगा क्या? ये 5 चीज़ें बहुत गहरी होती है जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। वो ये है, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। कल्ब सलीम जिंदा होने लगता है, कल्ब सलीम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, नूर उतरने लगता है, जिक्र पैदा होने लगता है, वहदत का एहसास आता है। ये सब बिना उस्ताद, बिना किताब, बिना मुर्शिद खुद ब खुद होने लगता है। तो ये अचानक दिल में हल्कापन महसूस होना, अंदर में शोर बंद हो जाना, सोच रुक जाए, सुकून आने लगे, चुप रहने में मज़ा आए, दिल में नूर, सुकून, होश महसूस हो, ये रूहानी खालीपन और खामोशी का पहला दौर शुरू हो जाता है। खालीपन रूहानियत में और खामोशी बड़ी अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि आपने औलिया इकराम जो भी गुजरे हैं बड़े, उन सबको आपने बड़ा शांत और खामोश देखा होगा। उनके अंदर कोई लालच नहीं होती, कोई ऐसा दुनिया के मामलात से वो खुद को आजिज़ कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि वो उन्होंने तर्क दुनिया की, नहीं, तर्क दुनिया से ये मुराद हरगिज़ नहीं कि वो जाके जंगलों में बैठ गए। नहीं, खुद को खाली करो, खुद को खाली करो, गंद से खाली करो, हसद ख़त्म करो, गुस्सा ख़त्म करो, लालच ख़त्म करो, झूठ ख़त्म करो, ख्वाहिशें ख़त्म करो। आप ये चीज़ें करके देखो, अपने अंदर खालीपन करके और खामोशी से बैठ जाओ, यकीन माने रूहानियत हासिल होने में आपको इस रास्ते पे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इससे बड़ी कोई इससे बड़ी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ बात वाज़ेह हो गई होगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट खालीपन का और एक खामोशी का एक ऐसा रूहानी राज था जो इस्लाम में सूफीज़म ने भी बताया, और बहुत सारे ऐसे गुरु गुजरे हैं। ताओज़म में खालीपन सबसे गहरा और सबसे बुनियादी रूहानी हकीकत है। तो इंशाअल्लाह इस पे हम बात करेंगे, ताओज़म पे भी बात करेंगे कि ये असल कैसे खामोशी, खालीपन एक ऐसी ताकत है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस पे डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने सुना होगा। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। फिर नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔